وإنا بافتتاح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأجدادنا وآباؤنا الصالحون أن الله يجعل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم وأن نستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك خصوصا سيد الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله صاحب الحضر النظام عبد القادر بن أحمد الفقي ولا حبيب بن عبد القادر بن الفقي ولا محمد بن صالح الحامد ولا محمد بن علي ولا الجويله ولا حبيب صالح محمد بن علي ولا الجويله ولا حبيب محمد بن علي الحجاج ولا حبيب عبد الرحمن محمد الحجاج ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم ولا عبد الله بن حسن ولا خيره ولا حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي ولا حبيب محمد بن عبد الرحمن الجوفي ولا حبيب حامد محمد بن سالم المشري ولا حبيب محسن بن نوار الأطاس محمد بن حسين بعبود ولا حبيب محمد بعبود ولا حبيب أحمد ولا حبيب قلبي ولا حبيب حسن بن أحمد العدروس ولا حبيب أحمد أنيس بن سم شهاب الدين ولا حبيب علي بن سجاف سجاف ولا حبيب جعفر بن شيخنا سجاف ولا حبيب بن سم سجاف ولا حبيب عبد القادر بن أحمد السجاف ولا حبيب مر بن حسين بعقيل ولا حبيب أحمد بن حسين باهرون ولا حبيب حسن بن أحمد باهرون سيد والد الحبيب حامد بن عبد الرحمن السجاف ولا حبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السجاف ولا حبيب حسن بن عبد الهندوان ولا حبيب سجاف بن أحمد السجاف ولا حبيب عبد الله بن شيخ بن سالم بن حبيب زيد بن عبد الرحمن بن عبود ولا حبيب محمد بن بكر بن عبود الحبيب العم أبو بكر بن عبد الله الطاشح بن الله بن عبدود والأولياء تسعة جميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنى عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan,
anugerah maupun karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Manusia kalau disuruh minta gak kurang-kurang nanti. Yang kurang itu cuma satu, syukurnya. Dan ajakan syukur ini mungkin adalah ajakan yang paling sering kita dengar. MC ngajak kita syukur. Sambutan tokoh, sambutan pejabat, sambutan RT, semuanya ngajak kita syukur. Khotib di atas mimbar-mimbarnya, penceramah-penceramah di atas podium-podiumnya mereka selalu ngajak kita bersyukur. Ajakan syukur ini ajakan yang paling sering kita dengar, tapi sayangnya sekaligus menjadi ajakan yang paling sering kita abaikan. Padahal apapun yang kita inginkan untuk kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermula dari syukur. Kepingin nikmat yang Allah berikan kepada kita awet, ya tergantung syukurnya kita. Kepingin nikmat itu menjadi saksi kebaikan kita nanti di akhirat juga tergantung syukurnya kita. Kepingin nikmat itu ditambah oleh Allah juga tergantung syukurnya kita. Tapi ajakan syukur juga sekaligus menjadi ajakan yang sering kita lalaikan. Nah, melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam sebagaimana biasanya. Sampailah kita kepada hikmah yang ke-18. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Beliau Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radha mengatakan, la yablughul 'abdu haqiqatal iman. Tidaklah seorang hamba itu akan mencapai hakikat daripada iman hatta yajida fi muamalatil haq, sampai pada akhirnya dia berhasil menemukan di dalam ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ma yajidu ahlu syahawat di syahawatihim minal ladzah wal halawah, sebagaimana orang yang lupa di dalam kelupaannya, orang yang lalai di dalam kelalaiannya menemukan kenikmatan, menemukan manis, bahkan mungkin dalam maksiatnya. Kita ini nggak akan bisa mendapatkan hakikatnya iman kecuali kalau kita bisa merasakan manisnya ibadah, sebagaimana kalau kita lupa merasakan manis. Sebagaimana kalau kita maksiat merasakan nikmat. Bisa nggak kita kalau ibadah merasakan nikmat yang sama? Kalau bisa, berarti kita sudah mendapatkan hakikatnya iman. Hadirin, iman itu harus dicari hakikatnya. Kalau enggak ya cuma sekedar kulit. Cuma sekedar kulit. Buang. Kulit rata-rata dibuang. Sedikit manfaatnya. Iman tanpa hakikat sedikit manfaatnya. Karena iman tanpa hakikat itu artinya iman tanpa bukti. Tapi bukan berarti nggak manfaat sama sekali. Tapi mungkin nanti di akhirat manfaat imannya terlambat. Na'udzubillah, terpeleset dulu dari jahanam, haru masuk surga. Karena setipis apapun iman yang dimiliki oleh seseorang, itu cukup baginya untuk membedakan dirinya dengan orang kafir. Orang kafir neraka selamanya. Tapi bagi orang yang punya iman, setipis apapun imannya, nggak selamanya dia di neraka. Tentunya beda orang yang mengatakan la ilaha illallah sama yang tidak. Tentunya beda perlakuan Allah kepada orang yang mengatakan raditu billahi rabba dengan yang tidak. Tentunya beda dengan orang yang
seneng sholawat sama yang tidak. Ya, jadi iman itu harus dicari hakikatnya. Hadirin, surga itu bukan milik mereka yang mengaku iman. Bukan. Kalau mengaku iman, berhak masuk surga, semuanya masuk surga. Surga itu milik mereka yang mengaku iman dan berjuang hingga akhirnya imannya diakui oleh Allah. Itu surga milik mereka. Ngaku iman maksiat masuk surga. Kalau dimampuni sama Allah ya, kalau enggak ya harus dibersihkan dulu dosanya di neraka. Ngaku iman itu wajib, tapi berjuang untuk membuktikannya sampai akhirnya Allah mengatakan, nah ini baru iman ini, sah imannya. Itu juga wajib. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah itu sampai datang keyakinan kepada kita. Apa yang dimaksud keyakinan ini? Ajal. Ibadah itu sampai pedote nyawa. Ibadah itu sampai mati. Tapi dalam tafsir yang lain yang dimaksud al-yakin al-ma'rifah. Ibadah itu sampai kamu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadirin, kita tuh kalau maksiat nikmat gitu ya. Sampai dikatakan huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi yang enak-enak. Wa huffatil jannah bil makarih. Adapun surga itu dikelilingi sama apa-apa yang enggak enak menurut nafsunya manusia. Ya tentu kalau nafsu ini dibiarkan, dilepas, akan mengajak kita kepada apa yang enak-enak daripada apa yang nggak enak. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh para salaf, "Lau kanu ahlul jannah fil jannah yajidun mithla ma najid fi qiyamil lail lakanu fi 'aisyin thayyib." Jadi orang-orang soleh itu di dunia sudah pernah merasakan nikmatnya surga. Kapan? Ketika mereka ibadah kepada Allah. Contoh, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ketika berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat dengan zat sang pencipta dengan zat sang makhluk yang paling dicinta. Bermuka lama, berbincang ada di Sidratul Muntaha. Rasulullah enggan turun karena merasakan nikmat yang luar biasa ketika beliau bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakannya, yang memuliakannya, yang mencintainya, yang menyayanginya. Nikmat luar biasa. Maka Allah katakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kenikmatan yang kamu rasakan terhadap aku sekarang akan kamu rasakan nikmat yang sama ketika kamu nanti di atas dunia sholat." Barulah plong, lego perasaan Rasulullah untuk turun kembali ke atas dunia. Kenapa? Kenikmatan yang sama akan dia rasakan ketika sholat. Makanya Rasulullah itu kalau sumpek sholat, hadirin, kalau kita yang garai sumpek itu sholat. Rasulullah kalau sumpek, arihna biha ya Bilal. Bahasanya kita ndango azan Bilal. Sudah kepingin rehat saya, kepingin merasakan nikmat, ngilang no sumpek, nyelimur no awak, ndango azan Bilal lagi. Kalau kita malah lek kapan sumpek, lek isok gak sholat. Duh, banyak pikiran saya, Pip. Sholatnya minggu depan aja. Saya banyak masalah, Pip, ruwet. Males rasanya mau sholat, Pip. Gak sholat sih ya. Saya libur. Saya ini 20 tahun sholat yang gak pernah libur, Pip. Tak libur seminggu aja. Rabi'atul Adawiyah itu mengatakan
Tidak pernah ada sesuatu yang paling bisa membuat aku sumpek kecuali azan subuh. Itu paling bikin aku sumpek. Kenapa? Habis waktunya seorang hamba berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Teknis. Ibarat lagi enak main bola, ditiup pelutnya oleh wasit. Stop, berhenti sudah. Lagi seru-serunya misalnya, selesai. Sama enak-enak munajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, azan subuh, habis. Habis. Persis kita hadirin. Kalau dengar azan subuh kan sumpah kita ya. Cuma dalam versi yang lain kan gitu. Nah, orang soleh itu merasa nikmat di dalam ibadahnya, melebihi pelaku maksiat yang merasa nikmat dalam maksiatnya. Nah, bahkan ya, Al-Harith Al-Bannani itu mengatakan lau adzinta ahadan ayusalliya fi qabri fa'adzinni. Selagi kita hidup di atas dunia ini hadirin, ini tempatnya kita beramal. Kalau sudah meninggal, habis waktunya dia beramal. Kalaupun dia beramal, beribadah setelah dia meninggal, maka amalnya itu tidak berpahala. Hidup taat, berpahala. Mati taat, hasib. Tidak lagi berpahala. Al-Harith Al-Bannani ahli ibadah. Nah, dikarenakan begitu nikmatnya dia merasakan kelezatan dalam ibadah, dia sampai mohon izin kepada Allah, ya Allah, jika engkau izinkan orang dalam kubur boleh sholat, izinkan aku walaupun dalam kubur sholat ya Allah ya. Walaupun nggak berpahala lagi, tapi karena merasa kenikmat, nggak ada urusan sama pahala, yang penting nikmat aja sudah. Walaupun dalam kuburnya saya kepingin sholat hadirin. Kalau kita kan kepingin leren, seenak-enak jero kubur dapat kenikmatan surga kok sholat. Karena buat kita kenikmatan surga itu lebih nikmat daripada sholat. Kalau buat orang soleh, sholat itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Ya apa sih? Sholat itu berhubungan langsung dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah. Secara nggak langsung hadirin, sebetulnya ketika kita sholat, kita tuh face to face dengan Allah Subhanahu Wa Taala, depan sama Allah. Nah kalau kenikmatan surga kan makhluk hadirin, emas, permata, istana, telaga kautsar, makhluk semuanya itu, kita hanya berhubungan sama makhluk, sementara sholat berhubungan dengan Sang Khalik. Beda. Nah terus mungkin pernah saya sampaikan di sini, gimana caranya biar kita ini kalau ibadah nikmat? Iya. Ibadah tuh biar bisa nikmat dengan cara kita bagaimana mengenal Allah. Ibadah bisa nikmat kalau kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah. Untuk bisa cinta kepada Allah, ya kita harus kenal Allah. Dengan media apa kita bisa kenal Allah? Ya nikmatnya. Apakah kurang banyak nikmat Allah berikan kepada kita sampai kita ini nggak kenal Allah? Akhirnya kita nggak cinta Allah. Akhirnya kita kalau ibadah nggak nikmat. Kurang kan nikmatnya Allah ini. Makanya sampai Allah perintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, ahibbani wa ahibba man yuhibbuni, wa habibni ila khalid. Daud, aku perintahkan kepada kamu 3 hal. Pertama, cintai aku. Yang kedua, cintai orang yang mencintaiku. Dan yang ketiga, buat makhluk ini cinta kepadaku. Tanya Nabi Daud, ya Rob, untuk 2 hal yang pertama aku sanggup, mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Tapi untuk membuat makhluk ini cinta semuanya kepadamu, gimana caranya? Maka Allah mengatakan,
Dzakirhum bina'mai wa alai. Ingetin kepada mereka tentang nikmatku dan tanda-tanda kebesaranku. Makhluknya Allah ini banyak, cukup buat kita untuk menjadi perantara, membuat kita ingat kepada Allah. Dan nikmatnya Allah juga banyak, cukup buat kita untuk menjadi perantara, untuk kita mengenal Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullaha lima yaqdukum bihi min ni'amih. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena satu alasan. Betapa banyak Allah mengucurkan nikmat demi nikmatnya bertubi-tubi kepada kalian. Ya. Kepingin ibadah nikmat, ya harus dasarnya cinta, bukan terpaksa. Kalau terpaksa ya nggak bakal nikmat. Harus cinta dulu. Bagaimana cara cinta kalau kita ini nggak kenal? Tak kenal maka tak sayang. Kita kenal semuanya, sama Allah nggak kenal. Kita kenal sama semuanya, sama Allah nggak kenal. Kena ifan itu namanya. Maaf, kebodohan itu namanya. Sama makhluk kita kenal, sama Tuhan kita nggak kenal. Rukun iman itu ada 6. Dan iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Tapi iman kepada zat yang tidak kita kenal. Ya nggak apa-apa. Tapi selamanya kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Lawang kita nggak pernah kenal Allah, berarti konsekuensinya kita nggak pernah cinta sama Allah. Kenali Allah betul-betul. Ya. Pernah saya sampaikan di sini juga bahwa Nabi Daud diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baca doa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku memohon cintamu, meminta cintamu, dan cintanya orang yang mencintaimu, dan cintakan kepada aku amal yang bisa membuat aku ini cinta kepadamu dan engkau cinta kepadaku. Dan jadikanlah hasratku untuk mendapatkan cintamu lebih daripada hasratnya orang terhadap keluarganya, orang tuanya, anaknya, suaminya, istrinya, bahkan yang haus daripada air yang dingin, ya Allah. Perlu diamalkan hal ini. Karena kita ini kepingin cinta kepada Allah, kalau nggak minta tolong kepada Allah itu nggak gampang. Nabi Daud aja minta, berdoa. Nggak gampang, mencintai Allah itu. Buat orang yang seperti kita ini nggak gampang. Kalau kita nggak minta bantuan Allah, agar Allah turun tangan. Nggak gampang hal ini. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Ada beberapa cerita hadirin tentang orang-orang yang kalau sudah ibadah merasa kenikmat. Ya. Sampai pernah diceritakan dalam satu peperangan, di suatu malam ketika perang istirahat, Rasulullah SAW dijaga oleh 2 orang sahabat. Yang satu namanya Abbad bin Bishr, yang satu lagi adalah Ammar bin Yasir. Beliau berdua bertugas untuk menjaga Rasulullah. Maka untuk gantian, Ammar bin Yasir tidur duluan di malam itu. Abbad bin Bishr yang menjaga. Bergiliran. Abbad bin Bishr sambil jaga Rasulullah sholat di tengah malam itu sholat. Ternyata ada musuh yang mata-matai, kelihatan. Abbad bin Bishr lagi sholat, kelihatan. Dipanah dari jauh, kena. Tapi sholat itu nggak berhenti hari ini. Diambil panah itu dari belakang, dilepas. Dipanah lagi, kena lagi. Diambil lagi sampai 3 kali. Nggak putus sholatnya.
Nggak putus sama sekali sholat. Sampai akhirnya terbangun gara-gara ada darah yang netes ke pipinya Ammar bin Yasir. Kaget Ammar bin Yasir, kok ada darah, dilihat ternyata Ammar bin Yasir sudah terluka. Itu sampai salam selesai sholatnya. Baru akhirnya di cover, dilindungi dan lain sebagainya. Nggak berhenti sholatnya. Nah kalau kita kena nyamuk aja sudah beda. Dicokot nyamuk, belani ngepuk sih ya. Jadi didelok kadang-kadang. Dek masjid diselentik bisa nek. Ini kena panah, nggak mutus sholatnya dia. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini cicitnya Rasulullah, putra Sayyidina Husain. Pernah sekali waktu beliau sholat, rumahnya terbakar. Keluarganya lari untuk menyelamatkan diri, Sayyidina Husain tetap sholat. Sampai salam kaget. Apa sama aku? Keluar beliau. Dilihat dari jauh, terbakar habis sudah rumahnya. Hampir beliau menjadi korban. Ditanya sama keluarganya, Abah, kenapa nggak melarikan diri? Kenapa nggak diputus sholatnya? Kan nggak apa-apa hadirin. Bukan terus kalau rumah kebakaran kita dalam posisi sholat di dalam rumah terus jangan diputus. Wajib kita putus sholatnya. Kenapa? Menyelamatkan diri. Itu lebih penting daripada meneruskan sholat. Sayangnya Allah kepada kita, itu adalah dalam bentuk nyawamu lebih penting daripada agamanya kamu. Dalam artian begini, saya lagi sholat, tapi rumah kebakaran. Apakah saya teruskan ini sholat? Jangan. Haram hukumnya. Kalau kamu sadar rumahnya kamu sedang kebakaran, keluar, selamatkan diri. Sholat ono ganti nih, nyawa ono ganti nih. Atau dalam contoh yang lain, dipaksa murtad. Kalau enggak dibunuh. Pura-pura murtad gak apa-apa, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, pura-pura murtad gak apa-apa. Yang penting hatinya nggak murtad, lesannya aja. Biar apa? Biar selamat. Seperti kakek moyang kita yang disuruh sujud atau disuruh rukuk ke matahari ketika zaman penjajahan Jepang. Kalau enggak dibunuh, terpaksa rukuk kepada matahari sebagai dewanya orang Jepang. Nurut, tapi hatinya iman, nggak apa-apa. Tapi lebih afdolnya sebagaimana Bilal ketika disuruh menyembah Latta dan Uzza, dia justru mengatakan ahad, ahad, ahad. Terancam nyawanya nggak betul. Itu yang lebih afdol dalam hal ini. Walhasil itu pembahasan fikih. Itu pembahasan fikih. Tapi karena Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak sadar kalau rumahnya kobongan, nggak sadar, keluar. Ditanya apa yang menyebabkan Anda nggak sadar kalau rumah ini terbakar? Kebetulan yang aku baca tadi ketika aku sholat ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa neraka. Saking khusyuknya, yang aku bayangkan panasnya api neraka, panasnya api dunia sampai gak kerosok. Salam baru sadar saya. Bayangkan kali. Kita sholat, ambu gas bocor ya sih hati. Moro kemeringat ya sendiri. Yopoi terus ngoworai. Atau bau ikan gosong misalnya. Kan buyar sudah sholatnya kita. Pernah juga diceritakan Urwah ibn Zubair, seorang sahabat Nabi. Urwah bin Zubair. Ketika itu beliau kena penyakit yang kakinya ini terpaksa harus diamputasi. Terpaksa harus diamputasi. Maka datang beberapa orang yang bisa mengamputasi kakinya orang. Datang kepada Urwah bin Zubair. Untuk apa? Diamputasi. Menolak, nggak mau. Urwah bin Zubair nggak mau. Datangi lagi, nggak mau. Datangi lagi, nggak mau. Istrinya sampai ngomong. Ibarat kalau mereka ini dokter percuma. Suami saya nggak bakal mau dipotong kakinya. Kalau kepingin dipotong kakinya, nunggu dia sholat. Dia kalau sholat itu sembujung. Dulu kan nggak gampang ada kursi hadirin. Karena kakinya sakit, nggak bisa berdiri, sembujung. Nah, nanti kalau sudah sholat, potongan. Gak keroso. Bener hadirin. Sholat, Allahu Akbar. Blank sudah. Terputus dari makhluk. Nyambungnya sama Allah saja. Diamputasi. Kaki tadi itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget loh. Ngapain dokter ke sini? Nanti aja amputasinya. Nanti aja. Loh sudah, ini. Loh, kapan? Waktu sampean sholat tadi katanya istrinya sampai kalau sholat gak kerasa apa-apa. Digeraji hati. Gak kerasa apa-apa. Tanpa bius loh ini. Tanpa bius. Kalau di bius gak ngeteni sholat kan hadirin. Tanpa bius. Ada lagi cerita orang soleh. Jadi mau sholat, anak pelayon, ngamuk ini orang. Nah, jangan lari kalau abah mau sholat. Kalau sudah sholat pelayono sakarepmu. Kalau kita kan podo jadi gurungnya sholat ojo pelayon, opo meneh kapan aku sholat ojo ngayon. Kenapa? Rusak konsentrasinya kita. Kalau mereka, kalau sudah abah sholat pelayono gak apa-apa. Karep-karepmu. Kenapa? Udah nggak sadar sudah kalau sudah sholat tadi. Ini buah daripada mujahadah. Ya gak gampang hadirin. Itu rezeki. Tapi nggak ada rezeki tanpa ikhtiar. Iya, merasakan nikmat dalam ibadah itu adalah rezeki. Tapi kalau nggak diupayakan ya nggak akan pernah berhasil. Masalahnya kan di situ hadirin. Kita mengupayakannya saja tidak, berencana saja tidak. Kadang-kadang kita ini sholat 5 waktu, bahkan ke masjid. Sekalipun niat dari rumah rencana khusyuk, enggak hadirin. Aku ke masjid butuh khusyuk. Enggak, pokok budal. Budal mulai ya mulai, kok duhur azan, budal mana mulai ya mulai. Bertahun-tahun sholatnya kita walaupun di masjid, rencana khusyuk, enggak ada. Ada. Gak perlu habis guyonan langsung sholat. Nggak ada prepare, persiapan itu nggak ada. Ini mau sholat, mau munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin mau sholat tuh cek sempet HP dulu baru sholat. Rencana khusyuk ada. Gimana mau khusyuk rencana aja enggak? Yang rencana khusyuk aja belum tentu khusyuk, nggak rencana kepingin khusyuk. Nggak bisa. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita cari rezeki yang menguntungkan kita di dunia sampai di akhirat, yaitu rezeki berupa merasakan kenikmatan di dalam beribadah, sehingga dengan begitu kita mendapatkan hakikatnya iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita menjadi iman yang sah, iman yang terlegitimasi, iman yang bermanfaat insyaallah zahiran wa batinan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau memang ada yang mau ditanyakan. Monggo, di luar topik juga boleh, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang indah beribadah dalam konteks sholat. Apakah ada korelasi dan hubungannya antara khusyuk yang kita berwudu dengan khusyuk yang kita dalam sholat? Karena yang sebagai di sini disampaikan utamanya khusyuk dalam wudu yang tidak akan berpengaruh pada hajinya dan berkaitan juga dengan semacam tersebut. Mohon maaf dan terima kasih. Jelas ya, antara wudhu dengan sholat itu ada hubungannya. Nggak kalah pentingnya hadirin persiapan untuk wudhu dengan persiapan untuk sholat, karena wudhu itu sendiri adalah persiapan untuk sholat. Persiapan paling penting mau sholat ya wudhu. Dalam satu riwayat dikatakan man ahsanat thahara faqad ahsanas sholat. Barang siapa yang memperbaiki kualitas wudhunya, maka dia sudah melakukan satu tahapan untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Wa man ahsanaha faqad ahsana dunya wa akhiratah. Dan barang siapa yang setahap memperbaiki kualitas sholatnya, berarti dia setahap
memperbaiki kualitas hidup dan akhiratnya. Khusyuk dalam wudhu itu menentukan khusyuk dalam sholat. Kalau kita wudhu nggak khusyuk, maka kecil kemungkinan kita sholat bisa khusyuk. Makanya dalam Ihya Ulumuddin, dalam Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan kepada kita membaca beberapa doa yang kita lakukan manakala kita basuh wajah, bacanya ini, basuh tangan, bacanya ini, basuh kepala, basuh kaki. Ada doanya masing-masing. Tujuannya apa? Melatih khusyuk. Melatih khusyuk. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini enggak nututi zamannya Rasulullah. Tapi sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Diceritakan ada satu sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Saat itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lagi di bangku. Dipanggil tuh sahabat fulan sini. Aku berikan kamu satu kabar ya. Kamu akan nututi anaknya Husain. Namanya Ali. Ali itu nanti di akhirat akan dipanggil dan diseru oleh malaikat liyagum Zainul Abidin. Hendaknya lah berdiri atau bangkit orang yang paling indah dalam ibadah. Ahli ibadah yang paling indah ibadahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Akhirnya benar. Disampaikanlah salam itu kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Salah satu keindahan ibadahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, selain tadi ketika rumahnya terbakar nggak terasa, beliau tuh kalau wudhu pingsan. Ditanya, kenapa kok pingsan? Sakit atau nggak sarapan dan lain sebagainya? Bukan. Aku wudhu pingsan karena aku mikir, aku duwe apa? Mau sholat ini saya bawa apa? Lah kok dosa tok wani ketemu ada Gusti Pangeran. Pingsan habis. Khusyuk dalam wudhu berpengaruh dalam khusyuk dalam sholat. Beliau juga kalau sudah mau masuk kota Mekah, dari Madinah mau ke kota Mekah naik onta. Kalau sudah mau haji, orang-orang teriak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, beliau pingsan. Ditanya kenapa kok pingsan? Aku khawatir jawabannya Allah la labbaik ya Ali wala sa'dik. Sing nyeluk kon sapa Ali? Kan labbaik Allahumma labbaik artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Yang dipikirnya Sayyidina Ali saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai mengatakan aku khawatir jawabannya Allah enggak ada yang manggil kamu hai Ali. Siapa kamu? Pingsan hati. Pernah kita ini pingsan dalam urusan agama, pingsan dalam urusan bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala muamalahnya, komunikasinya pernah. Ini. Jadi sangat berkaitan erat antara kualitas wudhu dengan kualitas sholat. Semakin khusyuk wudhunya kita, semakin prospek khusyuknya kita dalam sholat. Sangat berkaitan erat. Nah, ada yang lain? Kurang berapa menit? 3 menit. Saya tambahkan sedikit masalah Dzulhijjah. Ya, saya cuma berpesan. Ada 3 amalan yang bisa kita lakukan untuk menghormati bulan Dzulhijjah. Yang pertama, kalau kita belum takdir haji, tapi bisa setiap hari kita dapat pahala haji. Yang haji belum tentu dapat pahala, yang enggak haji bisa dapat pahala. Haji belum tentu dapat pahala. Kenapa? Kalau niatnya enggak ikhlas, kalau di sana maksiat, batal pahalanya. Yang enggak haji bisa dapat pahala. Kenapa? Misal nabung, selebihnya tergantung takdirnya Allah. Dapat pahalanya. Niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya dia lebih dulu sampai kepada Allah daripada amalnya. Amalnya belum terwujud, tapi amalnya sudah sampai ke niatnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belum takdir haji, setiap hari bisa kita dapatin pahala haji sebagaimana kita yang kita lakukan sekarang.
sholat subuh berjamaah, melek sampai terbit matahari, tapi begitu terbit matahari sebisa mungkin enggak langsung sholat tapi nunggu 16 menit. Loh Bib, kalau biasanya langsung sholat ada khilaf di antara ulama, sama-sama kuat pendapatnya. Ada yang berpendapat 16 menit kemudian baru sholat isyraq. Ada yang mengatakan seiring terbit matahari langsung sholat juga boleh. Kenapa? Sudah masuk waktu isyraq, cuman lebih afdolnya saja 16 menit kemudian. Nah kadang-kadang kita ini kalau nunda sholat isyraqnya di sini, kan biasanya kita ini selesai. Berarti kan masih terbit matahari. Nanti 16 menit sambil makan apa segala macam, masuk lagi ke masjid, sholat, apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau kita tunda, kelalen, terus menang omah lali, biasa tidak sholat. Selak batal, selak keutik bojo, selak kejeding, selak lali ya kadang-kadang. Dua pendapat ini sama-sama kuat, tapi yang lebih kuat, artinya sama-sama boleh diamalkan hadirin. Cuman yang lebih kuat memang yang nunggu 16 menit kemudian. Nah, ini amal yang pertama. Amal yang kedua adalah berkurban. Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahar ahabba ilallah min iraqati dima. Amal yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah tumpahnya darah hewan kurban. Bahkan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, berfatwa, bagi yang tidak mampu walaupun dengan kambing, dengan ayam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokok syaratnya siji, ojo titip panitia. Wis belian dewi. Boleh, nggak mampu, Beb. Saya kambing nggak mampu, Beb. Saya kepingin, Beb, nyembelih kurban. Yo pitik sik insyaallah tahun depan kambing. Kenapa? Karena Nabi mengatakan min iraqati dima, tumpahnya darah hewan yang kamu kurbankan. Maka Abdullah bin Abbas ini min fuqaha'i sahabat, termasuk fakih-fakihnya orang sahabat, berfatwa bagi yang tidak mampu nggak apa-apa dengan unggas. Iya, doro, bebek, sakarep. Iya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa sy'ariha wa dhlafiha. Dan nanti di akhirat hewan yang kita kurbankan akan kembali utuh, lengkap dengan kakinya, bulunya, tanduknya. Wa inna damaha la yaqa' 'ala Allahi bimakan qabla ayyaqa' 'alal ardi. Dan darahnya belum netes ke bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Darah pertama dari kapan kita sembelih itu kurban, belum netes ke bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kurban itu dilaksanakan dengan ketakwaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah puasa di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablaha wal lati ba'daha. Aku berharap kepada Allah, kata Rasulullah, orang yang puasa Arafah diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti ada indikasi, ada kode dari Rasulullah. Kepingin panjang umur puasa Arafah. Kenapa? Dosanya setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Sudah panjang umur, yang namanya manusia pasti pernah salah, diampuni duluan sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah. Kalau kita puasa Asyura, itu hanya mengampuni dosa yang lalu, setahun tok. Tapi kalau puasa Arafah 2 tahun. Setahun ke belakang, setahun ke depan. Kenapa? Karena puasa Asyura syariatnya Nabi Musa. Tapi puasa Arafah syariatnya Rasulullah. Maka rahmatnya Allah kepada syariatnya Rasulullah double daripada rahmatnya Allah kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, ibadah sedikit dilipat gandakan pahalanya, tapi kalau kita maksiat dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ada di 10 malam pertamanya atau 10 hari pertamanya. Wal fajr wa layalin ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yasar. Demi sebuah fajar. Fajar yang dimaksud fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wa layalin ashr, demi malam-malam yang 10. Ulama tafsir mengatakan malam-malam 10 yang dimaksud oleh Allah itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil.
yang genap tanggal 10 Dzulhijjah, yang ganjil tanggal 9 hari Arafah. Walaili idza yasar, dan demi malam yang telah berlalu. Malam yang telah berlalu yang dimaksud adalah malam takbiran Idul Adha. Walhasil 10 malam pertama bulan Dzulhijjah ini saking mulianya dijadikan alat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuatu dijadikan alat sumpah kecuali pasti yang mulia. Demi Rasulullah, demi Al-Qur'an, demi Allah, itu berarti alat sumpah. Alat sumpah berarti sesuatu yang dimuliakan. Iya. Bayangkan Allah yang maha mulia, alat sumpahnya itu adalah 10 malam pertama atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana mulianya? Sampai dijadikan alat sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Mudah-mudahan berkat taufik, berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan untuk bisa menta'zim dan menghormati kemuliaan bulan Dzulhijjah dengan amal-amal ibadah tersebut, dan semuanya mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang makbul, amal ibadah yang diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mudah-mudahan berkat taufik hidayah oleh Allah kita bisa menjauhi yang makruh, kita bisa menjauhi apa yang haram, dan mudah-mudahan dengan begitu terampuni segala dosa-dosanya kita setelah panjang umur dalam keadaan sehat afiat. Allah panggil kita dengan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al putri untha wa dzakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair nufa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agir rabbil ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal hajji da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.